ഏവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. Today we are discussing the second chapter of plus 2 computerized accounting. That is your practical subject. The name of our second chapter is spreadsheet. We have already discussed the first chapter of computerized accounting. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് the introductory part regarding the meaning of computerized accounting and also the various components of computerized accounting. And after completing the first chapter, we are starting our second chapter today. The name of your second chapter in your plus 2 computerized accounting is spreadsheet. Okay? നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പാഠത്തിന്റെ പേര് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്നാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസി പബ്ലിക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്കും 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം, 40 മാർക്കാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസും വരിക. ബാക്കിയിൽ 20 മാർക്ക് വരിക ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കും. കേട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും HSS ടൈംസ് എന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറെ വലിയൊരു ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20 ക്ലാസ്സെങ്കിലും എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പാഠം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഓരോ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോ വാച്ച് കെയർഫുള്ളി ഓൾ ദ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് പ്ലസ് 2 കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ്. ദ നെയിം ഓഫ് അവർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. Spreadsheet application is a computer program that allows us to record, calculate and compare numerical or financial data. Spreadsheet application is a computer program. It is a computer software that permit the user, that allows us to record, calculate and compare numerical or financial data. So what is a spreadsheet application? A spreadsheet application refers to, it's a computer software, it's a computer program that helps the user to record data, to calculate numerical or financial data and to compare numerical or financial data. In short, spreadsheet application refers to a software that helps the user to process numerical or financial data. A spreadsheet is a configuration of rows and columns. A spreadsheet is a configuration of rows and columns. Rows are horizontal vectors while columns are vertical vectors. A spreadsheet എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a combination, it's a configuration of rows and columns. Rows എന്ന് പറയുന്നത് horizontal vectors ആണ്, columns എന്ന് പറയുന്നത് vertical vectors ആണ്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. Okay? A spreadsheet is also known as a worksheet. ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് worksheet. Examples are LibreOffice Calc, MS Office Excel, OpenOffice Spreadsheet, etc. are examples of spreadsheet software. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. റൈറ്റ് 2 examples of spreadsheet software എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 3 എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് പഠിക്കുക. LibreOffice Calc പഠിക്കാനുള്ള in your second year we are discussing LibreOffice Calc, and also same is available in Microsoft, that is Microsoft Office Excel നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ the term spreadsheet refers to a computer software that helps the user to process numerical or financial data, and in business also we need to process a lot of numerical or data. So a spreadsheet software helps the businessman to process business data. Clear? ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. റോസും കോളംസും ഇല്ല, ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുക. ഒന്നാമത് ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇതാണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് spreadsheet software we can do our calculations very easily.
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻ, ആഡിങ്ങും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കലും ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാരിയസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റാസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ ചാർട്ട് ഓർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഈസി അനാലിസിസ്. രണ്ടാമത്തെ, ഒരു എക്സാം പർപ്പസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് തിയറി ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ ചാർട്ട് ഓർ ഡയഗ്രാംസ് for easy analysis. With the help of a spreadsheet software, we can present a chart or diagram in an attractive way for easy analysis. Spreadsheet ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ചാർട്ട് ആയിട്ടും ഡയഗ്രാം ആയിട്ടും ഗ്രാഫ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ്, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോർമുല ടു പെർഫോം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ. We can use functions and formulas in spreadsheet. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസും ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇത്രേ പഠിക്കണ്ടു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനും ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിക്കും. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം. We can use spreadsheet to with the help of spreadsheet we can use functions and formula to perform calculation. നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാം, ഫോർമുലാസും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ, അറേഞ്ച് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഡാറ്റ. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ, ടു അറേഞ്ച് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു ഫിൽറ്റർ, പ്രോസസ് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിനും ഡാറ്റ അറേഞ്ച്മെന്റിനും ഡാറ്റ ഫിൽട്രേഷനും ഏത് സഹായിക്കും? സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഫീച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ എക്സാക്ട് ഡാറ്റ. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഫീച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ എക്സാക്ട് ഡാറ്റ. അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ മക്കളെ, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ 5 പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതെന്താണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ, എന്താണ് ഡാറ്റ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തിയറി പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഈ 5 പോയിന്റ് പഠിക്കുക. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വീണ്ടും പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിന്റെ പിക്ചർ. ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ കാണുന്ന റോസിന്റെയും കോളംസിന്റെയും മിക്സിംഗ് ആണ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പഠിക്കുകയെ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്, ഞാനിപ്പോ ലാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉബുണ്ടുവിലാണ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്രാക്ടിക്കൽ പഠിക്കാനുള്ളതും ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ താഴേക്ക് വരിക, ഓഫീസിലേക്ക് പോവുക. ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ്, click on application, go to office and select LibreOffice Calc. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്? ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഈ കാൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ കാൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ടേമുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം ഇതാണ്, വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ഷീറ്റ്. ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ഷീറ്റ്. ഇത് നോക്കുക, ഇതെന്താണ്? ഒരു ബുക്കാണ്, പുസ്തകമാണ്.
ഇതൊരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഷീറ്റുകൾ കാണാം, ഇതിനകത്ത് കുറെ പേജുകൾ കാണാം. ഇത് ഷീറ്റാണ്. അപ്പോ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇത് വർക്ക് ബുക്കാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഷീറ്റും വർക്ക് ഷീറ്റുകളായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിതാ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽക്ക് ഫയലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു കാൽക്ക് ഫയലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര്, ഈ സ്ക്രീനിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ്. വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഷീറ്റ് 1 എന്ന് കാണാം. ഇതാണ് വർക്ക് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പുസ്തകമാണ്. ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ഈ ബുക്ക് പോലെയാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ ഷീറ്റുകളുണ്ട്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ്. ഈ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷീറ്റ് 1. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിലേക്ക് പോകണ്ടേ? ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് 2 വരും. അതാ ഷീറ്റ് 1, ഷീറ്റ് 2. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് 3, നാലാമത്തത് ഷീറ്റ് 4. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാണാം. ഷീറ്റ് 5, ഷീറ്റ് 6, ഷീറ്റ് 7, ഷീറ്റ് 8, ഷീറ്റ് 9 ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് മക്കള്. അപ്പോ എന്താണ് വർക്ക് ബുക്കും വർക്ക് ഷീറ്റും? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഓർഡിനറി ബുക്ക് ആൻഡ് എൻ ഓർഡിനറി ഷീറ്റ് പേപ്പർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന കാര്യമാണ്. വർക്ക് ബുക്ക്, എ ഫയൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ one or more worksheet is called a workbook. A file that contains one or more worksheet is called a workbook. In this we can enter, store and manipulate data. വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്, അതായത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ബുക്ക്. എ ഫയൽ that contains one or more worksheet is called a workbook. ഒരു പുസ്തകം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ്. A page in a workbook is called worksheet. A page in a workbook is called worksheet. ഒരു വർക്ക് ബുക്കിലെ ഒരു പേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന്. which contains rows and columns. By default the user gets one worksheet while creating a new calc file. By default the user gets one worksheet while creating a new calc file. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കാൽക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ്. ഒരു പേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട്. നമുക്ക് മാക്സിമം 256 ഷീറ്റ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് ഈസ് 256. അപ്പോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര പേജുകളാണ്? ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തില് 250. ഇത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ വർക്ക് ബുക്ക്. ഇത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലെ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് എത്ര ഷീറ്റ് ആണുള്ളത്? 256 പേജുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 256 പേജുകൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇപ്പൊ 13, 14, 15, 17, 18 ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകും? 256 പേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാക്സിമം വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇൻ എ വർക്ക് ബുക്ക് ഈസ് 256. 256 പേജുകളാണ് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിനകത്ത്, ഒരു വർക്ക് ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? A workbook is a file that contains one or more worksheet, whereas a worksheet is a page in workbook. A worksheet is a page in workbook. By default, the user gets one worksheet. By default, by opening a calc file, the user gets only one worksheet, and he can add a maximum of 256 pages, 256 sheets in his workbook. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ആഡിങ്, ഡിലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീനെയിമിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ്. ആഡിങ്, ഡിലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീനെയിമിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള പേജുകൾ പോലെ ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഫയലിൽ, അതായത് വർക്ക് ബുക്കിൽ, ബുക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ബുക്കും പേജും ഓക്കെ, ബുക്കും ഷീറ്റ് പേപ്പറും അപ്പൊ വർക്ക് ബുക്കും വർക്ക് ഷീറ്റും. അപ്പൊ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ എങ്ങനെ പേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം,
എങ്ങനെ പേജുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ പേജ് റീനെയിം ചെയ്യാം, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ പേജ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദിസ് ബട്ടൺ, പ്ലസ് ബട്ടൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഷീറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷീറ്റ് 2 ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷീറ്റ് 2ന്റെ മുകളിൽ ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് എസ്. ഷീറ്റ് 3 ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് എസ്. ഷീറ്റ് 4 ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് എസ്. ഇനി ഷീറ്റ് 1ന് റീനെയിം, അതിന്റെ പേര് മാറ്റണം, റീനെയിം ഷീറ്റ് കൊടുത്തു. എന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്, എന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഷീറ്റ് 1ന്റെ പേര് സന്ദീപ് എന്നാക്കി റീനെയിം ചെയ്തു. ഇനി ഷീറ്റ് 5ന്റെ റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീനെയിം ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക, സന്ദീപ് 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷീറ്റിന്റെ റീനെയിമിംഗ്, ആഡിങ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ്. അപ്പോ ടു ആഡ് എ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ്, click on the insert worksheet button available near to the sheet tab. A new blank worksheet will be created. Alternatively, you can right click on any sheet tab and select insert from the menu. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് പറയാം. ആദ്യം ആഡിംഗ് ആണ്. To add new worksheet, to add a new page to a workbook, click on the insert worksheet button. Insert worksheet button, ഇതാണ് insert worksheet. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ്, ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റേ ഉള്ളൂ. ടു ആഡ് എ ന്യൂ ഷീറ്റ്, ഐദർ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻസെർട്ട് ഷീറ്റ് ഒന്നുകിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ദിസ് പ്ലസ് ബട്ടൺ, ഇൻസെർട്ട് ഷീറ്റ് ബട്ടൺ, ഷീറ്റ് 2 വിൽ ബി ആഡ്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആഡിംഗ് എ ഷീറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ deleting and renaming. To delete an existing sheet, right click on the tab of the desired sheet and select delete from the menu. To delete this second sheet, right click sheet 2 tab and select delete sheet, select confirmation yes. Above, to delete an existing sheet, right click on the sheet tab of the desired sheet and select delete from the menu. Next, renaming. By default, calc sheets are named as sheet 1, sheet 2, etc. To change the name of a worksheet, right click on a sheet tab and select rename and type a new name followed by the enter key. Appo rename cheyan vendittu right click here, rename sheet, accountancy, mark it, accountancy. Okay, press enter key, okay button. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് മാറി അക്കൗണ്ടൻസി എന്നായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, പുതിയ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ, ഷീറ്റ് 2 ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് എസ്. അഗൈൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ, റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തു, ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഇതാണ് മക്കളെ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ആഡിംഗ്, ഡിലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീനെയിമിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക്. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. LibreOffice Calc is a spreadsheet application in Linux. It is used to calculate, analyze and manage data. LibreOffice Calc is a spreadsheet application in Linux. ഉബുണ്ടുവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് LibreOffice Calc. It is used to calculate, analyze and manage data. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാൽക്കുലേറ്റ്, ഡാറ്റ കാൽക്കുലേഷൻ, അനാലിസിസ്, മാനേജ്മെന്റ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് LibreOffice Calc. The file name extension of a calc file is .ods. Important. One word ചോദിച്ചേക്കാം. Dash is the extension of calc file. .ods. Open document spreadsheet in the short form ആണ് .ods. താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണാം.
ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു കാൽക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തു. ഞാൻ പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഡിഫോൾട്ട് നെയിം തന്നെ. അപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ പേര്? untitled1.ods. അൺടൈറ്റിൽഡ്, ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ ഫയൽ untitled1.ods. അപ്പോ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം എന്താണ്? untitled1 എന്നാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണ്? ODS ആണ്. ODSന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെന്റ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. Default name of a workbook is untitled1. It includes in LibreOffice package. ഇത് LibreOffice പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, which is free and open source software under the general public license. ഇത് ഫ്രീ ആണ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പൊ പൈസ ഒന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് LibreOffice കാൽക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് LibreOffice കാൽക്കാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹോം പേജ്. ഇതാണ് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ LibreOffice കാൽക്ക് ഫയൽ. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ പേര് നോക്കുക, untitled1, ഡിഫോൾട്ട് നെയിം untitled1. സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് .ods എന്നും കൂടെ വരും. ഇനി മക്കളെ, ഇതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയനെ ഒരു പേര് വിളിക്കും, ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിനെ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്ന untitled1 LibreOffice കാൽക്ക് എന്ന ഈ സ്ഥലത്തിനെ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കും. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഫയൽ എഡിറ്റ്, വ്യൂ, ഇൻസേർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുള്ള സ്പേസിനെ മെനു ബാർ എന്ന് വിളിക്കും. മെനു ബാർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ താഴെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ടൈറ്റിൽ ബാർ, അതിന്റെ താഴെ ഫയൽ എഡിറ്റ് കാണുന്നത് മെനു ബാർ, അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ്. ദ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ്. അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ ബാർ, മെനു ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ. അതിന്റെ താഴെ അഞ്ചാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഫോർമുല ബാർ ആണ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഫോർമുല ബാർ ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ഈ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, 6 ലെയറുകളുണ്ട്. ഇത് ഒന്നാമത്തത്, ഇത് രണ്ടാമത്തത്, ഇത് തേർഡ്, ഇത് ഫോർത്ത്, ഇത് ഫിഫ്ത്, ABCD കാണുന്നത് 6ാമത്തത്. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും മുകളിൽ ടൈറ്റിൽ ബാർ, അതിന്റെ താഴെ മെനു ബാർ, മൂന്നാമത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, നാലാമത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ, അഞ്ചാമത് കാണുന്ന ഈ FX എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർമുല ബാർ എന്നാണ്. ഫോർമുല ബാർ. അതിന്റെ താഴെ ABCD എന്ന് കാണുന്നത് കോളം ഹെഡർ ആണ്. അതായത് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. അപ്പോ 6ാമതായിട്ട് കാണുന്നത് കോളം ഹെഡർ ആണ്. കോളം ഹെഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ടൈറ്റിൽ ബാർ, മെനു ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമുല ബാർ, കോളം ഹെഡ്. ഇനി ഇവിടെ 1, 2, 3 കാണുന്നത് റോ ഹെഡിങ് ആണ്. റോസിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ്. റോസിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ്. ഈ 1, 2, 3 എന്ന് കാണുന്നത് അതിന്റെ പേര് റോ ഹെഡർ എന്നാണ്. റോ ഹെഡർ. അപ്പൊ കോളം ഹെഡിങ്ങും റോ ഹെഡിങ്ങും. കോളം ഹെഡിങ്ങിനെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോളം ഹെഡർ, റോ ഹെഡിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റോ ഹെഡർ. ഇനി ഇവിടുത്തെ താഴേക്ക് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. തിരിച്ച് നമ്മൾ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്നാണ്. വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സൈഡ്, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്നാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ. കൂടാതെ ഈ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഷീറ്റ് 1, ഷീറ്റ് 2 എന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷീറ്റ് ടാബ് എന്നാണ്. ഷീറ്റ് ടാബ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ആണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കാണുന്ന സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഹോം പേജിന് ഓരോ ഇതാണ് ഹോം പേജ്. 1, 3, 4, 5, 6 ലെയറുകളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് A1, 2 ഈ കാണുന്ന സ്ക്രോൾ ബാർ, ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ക്രോൾ ബാർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ വിളിക്കും.
മെനു ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ, ഫോർമുല ബാർ, കോളം ഹെഡർ, വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ, ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ, ഷീറ്റ് ടാബ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഇതിനകത്തുള്ള ഇതാ സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ്, ഇത് ഷീറ്റ് ടാബ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു 25 ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അപ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോവാം. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇത് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തിയറി ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ലാബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ടാണ് ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം പോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ 2-3 തവണ കാണുക. 2-3 തവണ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി സ്കൂൾ എപ്പോ റീഓപ്പൺ, ഇപ്പോ സെപ്റ്റംബർ 8 കൊറോണ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അത് എപ്പോ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല. അപ്പൊ വിദ്യാലയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക. ആ സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് സപ്പോസ് ലിനക്സ് ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സലിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. എക്സലും സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം, വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ 1-2-3 തവണ ഈ ചാപ്റ്റർ, ഈ ക്ലാസ് കാണുക. ശരി.